پہلی صفحہ میں آ جائے پہلے بڑے ساتھی تھا وقت ہو جائے پیچھے آنے والے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله برادران اسلام، فدایان دین متین، شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد و ثنا، تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کے عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق و مالک ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے۔ ہم اسی کے آگے سجدہ ریزی کرتے ہیں، اسی سے دعائیں کرتے ہیں، اسی سے التجائیں کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ درود و سلام بے حد، لا محدود، کاؤنٹ لیس اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے۔ تیری گدائی میں فاروق صاحب، تیری گدائی میں یا رسول اللہ، تیری گدائی میں میری زیست کی کمائی ہے، تیری گدائی میں میری زیست کی کمائی ہے، اس کمائی کے لیے رب نے یہ دنیا بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جہاں فانی ہے مگر تیری ذات لا فانی، اس لا فانی نے تیری شان بنائی ہے۔ حضرات گرامی قدر، دیار غیر میں نیوزی لینڈ کی سرزمین پر المصطفیٰ مسجد میں، اللہ کے اس گھر میں آج پھر مجھے یہ موقع نصیب ہو رہا ہے کہ آپ کے سامنے میں اپنی معروضات پیش کر سکوں اور اس آقا مدنی تاجدار کی بارگاہ میں اور اس رب کائنات جو کائنات کا خالق ہے اس کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کر سکوں۔ اور میرا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے ایک اہل طریقت کا، کیونکہ میرا تعلق صوفیاء کے ساتھ ہے، اہل اللہ کے ساتھ ہے، جو حضور آقا مدنی تاجدار کے سچے غلام ہیں، جن کی زندگی کا مقصد، جن کا بیٹھنا، جن کا بولنا، جن کا ملنا صرف اللہ کی رضا ہے اور مصطفیٰ کریم کی وفا ہے۔ ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے اور انہی صوفیوں میں سے ایک صوفی کی اس خوبصورت سٹیٹمنٹ کو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں میں اپنی گفتگو سے پہلے، اور کیا خوبصورت انداز میں، کیونکہ صوفی جو ہوتا ہے وہ صاحب نظر ہوتا ہے، وہ دل کی آنکھ سے بھی دیکھتا ہے اور چہرے کی آنکھ سے بھی دیکھتا ہے، اس کی دل کی آنکھ بھی آباد ہوتی ہے اور میدان محشر میں یہ انعام ملے گا جو ہے اللہ کے ذات کے جلووں کو دل کی آنکھ سے دیکھا جائے گا، یہ عطا ہوگی۔ تو انہوں نے کیا خوبصورت بات کہی کہ جہاں پہ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں دل جھک جاتے ہیں، اور جہاں دل جھک جاتے ہیں وہاں پہ فیضان جاری ہو جاتے ہیں، اور جہاں پہ فیضان جاری ہوتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں پہ محمد مصطفیٰ کی غلامی شروع ہوتی ہے۔ ہر صوفی نے حضور کی غلامی کا درس دیا ہے، حضور کی محبت کا درس دیا ہے، اور الحمدللہ میں پچھلے سال بھی یہاں پہ آیا اور میں نے بڑی محبتیں لے کے گیا، اور اس دفعہ آیا تو آپ کے چہروں کو دیکھا تو اور میرے جذبوں میں کاملیت ہوئی کہ دنیا کے اس کونے میں بھی بیٹھنے والے مولا کریم تیرا ذکر بھی کرتے ہیں اور تیرے حبیب سے وفا بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑا انعام لے کے جا رہا ہوں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں اکثر کہ میرے دوستو، یہ صوفیاء کا مشن ہے، ہمیں اللہ اور اللہ کے حبیب کے ذکر کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اور یہ میرا اعلان نہیں،
آج کی گفتگو کا میرا مرکز یہی ہوگا کہ اولیاء کاملین جو تھے، آپ نام سے واقف ہے نا اولیاء کسے کہتے ہیں؟ جو برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں، نبی کے غلام ہوتے ہیں، ان کے متعلق، ان کے کردار کے متعلق اور ان کے اوصاف کے متعلق رب کائنات قرآن عظیم میں اعلان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلا اعلان قرآن میں ہوتا ہے، اور میں وہ بھی کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اور پھر احادیث کا حوالہ کہ احادیث میں نبی رحمت نور مجسم نے کس انداز کے ساتھ ان برگزیدہ ہستیوں کو، ان نیک بندوں کو جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے اور اللہ کی حبیب کی محبتوں میں گزرتا ہے، اس کو انعام نبی رحمت کیا عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو رب سورہ کہف میں آیت نمبر 28، اس میں رب کیا کہتا ہے؟ رب کائنات کا کیا اعلان ہے کہ کہا کہ اے محبوب بتا دو کہ جو صبح و شام اللہ کے ذکر میں مست رہتے ہیں، وہ ریسائٹڈ ذکر in the whole day, in the morning and afternoon، صبح اور شام جو ہیں اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، پھر اس کی رضا کی طلبگار ہوتے ہیں، اس کے رضا کے، اس کی مرضی کے طلبگار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جڑے رہنا، سبحان اللہ، ان کے ساتھ جڑے رہنا۔ یہ رب کہتا ہے جو میرے ذکر میں صبح و شام رہیں اور میری رضا کی خاطر مست رہے، طلبگار رہے، وہ جو ہے ان کے ساتھ جڑے رہنا اور ان کی طرف نگاہ نہ کرنا، نگاہوں کو مت ہٹانا، بلکہ نگاہوں کو نہ ہٹانا، یہ رب کہتا ہے۔ اور اس کو جو ہے میں سمپل ایک ورڈز میں یہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، جن کا اٹھنا بیٹھنا اپنے رب کی رضا کے ساتھ ہو جائے، اس کے ذکر کے ساتھ مل جائے، اس کے ذکر کی لذتوں کو اپنے سینے میں بسا لے اور پھر اس ذکر کی برکتوں سے آنے والے کو بھی وہ فیض عطا کر دے، تو رب کہتا ہے کہ ان کے ساتھ جڑے رہنا، سبحان اللہ، ان کی قربتوں میں بیٹھے رہنا، ان کی مجلسوں میں بیٹھے رہنا، تو پھر کیا انعام دیتا ہے میرے دوستو؟ یہ اسی کا کرم ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں رب پھر اعلان کرتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں جو ہے اپنے قلوب میں اطمینان پیدا کر لو، اور یہ بھی جو ہے وہی جو ذکر میں صبح و شام رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی عظمتوں کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا؟ کیا رب نے کہا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ رب اعلان کر رہا ہے نا قرآن میں کہ بے شک خبردار، دو دفعہ تنبیہ کی گئی، الا اور انا، دو لفظ کے رب نے کہ خبردار، یعنی ہوشیار ہو جاؤ۔ جب ہوتے ہیں زیادہ الیکٹریسٹی تو نیچے کیا لکھ جاتا ہے؟ بی اویئر، ڈینجر، یہ لکھا جاتا ہے نا، خبردار ہو جاؤ۔ تو رب کہتا ہے خبردار، یہ اولیاء جو ہیں نہ انہیں خوف ہے نہ غم ہے۔ جب رب کا بھی بن جائے، جب رب کی اداؤں اس پیغام کو اپنا لے، جب نبی رحمت سے وفا کر لے، تو پھر اسے دنیا کا خوف نہیں رہتا، وہ دنیا کے غم اور خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کے ذکر کے جلووں میں مست رہتا ہے، اس کی محبتوں میں رہتا ہے۔ تو میرے دوستو، صوفیاء کاملین نے، اولیاء کاملین نے اپنی زندگیوں میں، چاہے کسی کی 50 سال زندگی گزری، کسی کی 100 سال کی گزری، کسی کی 80 سال، کسی کی 60 سال، انہوں نے جب یہ ریئلائز کر لیا کہ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے to attain the reality of Almighty Allah and the love of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اتنا مزہ اختیار کر لیا، ان کے سامنے پھر زندگی کی کوئی وقت نہیں رہتی، وہ ہمہ وقت اس کے ذکر کے جلووں میں مست رہتے ہیں، اس کی محبتوں میں رہتے ہیں۔ اور یہ ذکر کی بھی حالتیں ہوتی ہیں، ایسے نہیں جب ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں، یہ محققین نے لکھا، جب زبان سے تم ذکر کرتے ہو، بیٹھ کے اللہ کے ذکر میں مست رہتے ہو، زبان میں اتنی لذت آ جاتی ہے کہ پھر ذکر بائی یور ہارٹ، کہ آپ کا دل بھی اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے، آپ کے دل میں بھی وہ ذکر کے جلوے پیدا ہو جاتے ہیں۔ Yes, that is the second stage of the ذکر، اور the third degree of the ذکر، وہ مقام کسی کو ملتا ہے، وہ اولیاء کاملین ہیں کہ ان کے سیکرٹ، ان کے روح میں بھی اللہ کا ذکر سما جاتا ہے، وہ اتنی مستیوں سے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سارے حجاب اٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ ذکر کے آخری اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ ان کی روح بھی اللہ کے ذکر میں مست ہو جاتی ہے۔ یہ انعام ملتا ہے، یہ کہنے کی باتیں نہیں، یہ حقیقتیں ہیں، اور میں تمہیں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ان لوگوں نے منزلیں پا کر اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا انعام عطا فرمایا۔ اور انہی میں سے یہ حدیث پاک، پہلی حدیث امام احمد بن حنبل، یہ بڑے امام گزرے اپنے وقت کے، جنہوں نے بے شمار حدیث، کوئی کہتا ہے 5، کوئی کہتا ہے 10 لاکھ حدیثوں کو انہوں نے میمورائز کیا،
अपने सीने में बसाया हजूर की हदीसों को। और वो इमाम वक्त इमाम अहमद बिन हम्बल क्या कहता है, उन्होंने कहा ये हदीस पाक कोट की कि हजूर आका मदनी ताजदार नूर मुजस्सम फरमाते हैं कि जब मेरा जिक्र आ जाए, हजूर क्या कहते हैं कि वो बंदे जब मेरा जिक्र करते हैं तो जो है उनकी याद आ जाती है। किन की याद? जो जिक्र करते हैं, औलिया, उनकी याद आ जाती है। और जब औलिया का जिक्र होता है तो खुदा की याद आ जाती है। सुभान अल्लाह। ये कितना बड़ा, कितनी बड़ी खूबसूरत बात की कि जब मेरा जिक्र करें तो उनकी याद आ जाए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? और जब उनका जिक्र किया जाए तो खुदा की याद आ जाए। और दूसरी हदीस पाक यही है कि अल्लाह के वली औलिया वही हैं कि जिनके चेहरे को देखो तो तुम्हें खुदा याद आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना बड़ी हदीस हजूर फरमा रहे हैं, कमली वाला नूर मुजस्सम फरमा रहा है। और इसी ज़ाकिरीन अहलुल्लाह के हवाले से दूसरी हदीस पाक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से ये रवायत है, ये मुस्लिम और बुखारी की हदीस है कि हजूर ने कहा कि ऐ मेरे सहाबियों, ऐ मेरे मानने वालों, मैं तुम्हें बताऊं कि वो कौन से लोग हैं जिनकी मजलिसों में जाया करो। अल्लाह अल्लाह। ये कमली वाला 1400 ईयर्स अगो मेंशन कर रहे हैं टू हिज कंपेनियंस कि जाओ किनकी मजलिस में बैठो, यू टू सिट विद द गैदरिंग्स ऑफ द सच पीपल्स। कौन से लोग? उनकी मजलिस जिनकी क्वालिटीज कमली वाला अपनी नूर वाली ज़बान से फरमा रहे हैं। हजूर कहते हैं ये कोई आम मौलवी या पीर ने नहीं कहा, ये दो जहानों के वाली ने कहा है। जो है द मर्सी, द होल मर्सी फॉर द यूनिवर्स, कायनात के हर जर्रे के लिए जो रहमत बनकर आया है, वो अपनी नूर वाली ज़बान से हजूर आका मदनी ताजदार फरमाते हैं। कहा कि उनकी मजालिस में जाओ, उनकी जिक्र की महफिलों में बैठो जिनके सामने तुम ये तीन खुसूसियात पा सको। एक ये कि जब उनकी मजलिस में जाओ तो जो वो गुफ्तगू करे तो तुम्हारे दीन के इल्म में इजाफा हो जाए। अगर कोई बयान करे तो तुम्हारे दीन के इल्म में इजाफा हो जाए। और जब उनका चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाए। और जब उनका अमल देखो तो आखिरत याद आ जाए। सुभान अल्लाह। आखिरत का सामान लेके आते हैं। उनकी मजलिस में जाओगे। और फिर कहा या रसूलल्लाह वो कौन से लोग हैं? हम मेरे कमली वाले ने कहा कि ये औलियाए किराम होंगे, कामलीन, अल्लाह के मुत्तकी और परहेज़गार बंदे, उनकी मजलिस में जाया करो तो तुम्हें फैज़ हासिल होगा। अब देख लो तारीख को उठाकर, हुजूर के बाद जितने भी असहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, औलियाए कामलीन पूरी दुनिया में फैल गए। मक्का से निकले, मदीना से निकले तो अरब और हिजाज में फैल गए, सेंट्रल एशिया में फैल गए, कहाँ कहाँ तक औलियाए कामलीन ने ये झंडा उठा लिया नबी रहमत के फैज़ का, उनके अज़मतों वाले पैगाम का, उनकी मोहब्बतों के पैगाम का, उनके भाईचारे के पैगाम का, उनकी मसावात के पैगाम का, उनकी आजिज़ी के पैगाम का, उनके दर्द और इश्क के पैगाम का उठा के गए। दुनिया के किसी जिस कोने में जाकर उन्होंने अपना मस्कन बनाया और बैठे तो अल्लाह की रज़ा की खातिर, हजूर की मोहब्बतों की खातिर, दुनिया की मामलात के लिए नहीं बल्कि दुनिया की मामलात की नफी करके आने वाले को यह कहा कि अपने सीने को उसके जिक्र से पाक कर लो, अपनी मोहब्बतों में मोहब्बत रसूल को आबाद कर लो। आज देखो उस नबी रहमत की निस्बत से उनके भी तज़किरे किए जाते हैं। हम मसाजिद में उनका जिक्र करते हैं क्योंकि रब ने कहा है ये अहले जिक्र हैं, ये वो पाक बंदे हैं जो मेरी रज़ा की खातिर ऐ महबूब तेरी अदाओं को बसाकर मेरे जिक्र में बैठते हैं, उन्हें मैं ये इनाम अता कर देता हूँ। और अगली हदीस सुने, सैयदना हज़रत उमर फारूक से, ये बड़े एक जय्यद असहाबी हैं हजूर के असहाबी और इतना मकाम वाले कि आप फरमाते हैं सैयद उमर फारूक जिन्होंने 26 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत की है। और आप जो हैं जब दुनिया से रुखसत होते हैं तो क्या आलम है तकवे का, क्या आलम है रज़ा का। इतनी बड़ी हुकूमत का हाकम होकर जो है उसके सीने में कितना तकवा है, कितना इज्ज है, उसके कैरेक्टर में कितनी प्योरिफिकेशन है, उसके सोच में कितनी सिंसेरिटी है। ये किसकी निस्बत से? हजूर आका मदनी ताजदार की निस्बत से है। और जब आप काबातुल्लाह की तरफ, हज की तरफ आते हैं, काबा का तवाफ करते हैं, सैयद उमर फारूक हजर अस्वद को देखते हैं और हजर अस्वद को मुखातब होकर कहते हैं खुदा की कसम तेरी हैसियत एक पत्थर की है, मैं तुम्हें इसलिए बोसे देता हूं कि मेरे मुस्तफा करीम ने बोसे दिए हैं, मेरे आका ने बोसे दिए हैं। ये निस्बत है मेरे दोस्तों, एक सहाबी का ये ईमान है, उसकी ये निस्बत है। तो फिर आज हमें भी ये सबक सीखना चाहिए कि हमें भी अपने आका के साथ वफा करनी चाहिए। 1400 साल पहले भी कमली वाला करम करता है और जो आज वफा करता है उस पर भी करम फरमाता है। और ये हदीस पाक है और इसने तिबरानी को इसने लिखा है।
امام بخاری نے اسے لکھا ہے، امام مسلم نے اسے لکھا ہے، امام حنبل نے اسے لکھا ہے، امام نسائی نے اسے لکھا ہے، اور اس کے راوی جو ہیں سیدنا عمر فاروق ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، کیا خوبصورت بات کہی کہ کہا کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کملی والے کہ میری امت میں سے ایسے بھی بندے ہوں گے، ایسے بھی لوگ ہوں گے جن پہ جو ہے نبی بھی اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ اللہ They feel proudness۔ وہ جو ہے رشک کریں گے، کس لیے؟ کہا میرے آقا نے آگے اس حدیث کو الیبریٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ مختلف علاقوں میں پائے جائیں گے، اللہ مختلف قبیلوں میں پائے جائیں گے۔ انبیاء اولیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے مختلف علاقوں میں پائے جائیں گے۔ اب میں تھوڑا آہستہ میں بول رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ مختلف قبیلوں میں پائے جائیں گے، اور ان کا مقام رب کہتا ہے کیا کہ وہ عرش میں میرے عرش کے سائے کے سب سے قریب ہوں گے، سبحان اللہ، میری قربت کے قریب، میرے جلووں کے قریب، میرے عرش کے سائے میں قربت کے ساتھ رہیں گے۔ تو صحابی پیچھے سے کھڑے ہو گئے، اب حضور بیان فرما رہے تھے نا، پیچھے سے کھڑے ہو کے آگے آگے یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ میرے آقا نے کہا سنو سنو، دو بار کہا سنو، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہیں یہ ہر علاقے میں پائے جائیں گے، یہ اولیاء اکرام ہوں گے۔ اللہ، پھر آپ نے آیت کریمہ پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ وہ لوگ ہیں اولیاء کاملین جنہیں نہ خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے قریب بٹھائے گا، اور پھر انہیں نورانی کرسیوں میں بٹھائے گا، سبحان اللہ، انہیں نورانی لباس عطا کر دیا جائے گا، اور ان کا چہرہ نور سے چمکتا ہوگا، اور یہ جو ہیں وہ اولیاء کاملین ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ اولیاء کاملین ہوں گے، اللہ کے highly purified personalities who devoted their life in the recitation of zikr and in the love of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی محبتوں کے ساتھ وہ اپنی زندگیوں کو گزارتے ہوں گے، تو ان کا یہ مقام ہوگا کہ حضور نے فرمایا کہ پھر ان پہ نبی بھی رشک کریں گے، اور شہید بھی، حالانکہ شہید کا بڑا مقام ہے لیکن اس سے بھی بڑا مقام عطا کر دیا کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے دوست، یہ میری رضا کی خاطر، جیسا میں نے ابتدا میں کہا، جب رب کی رضا کو اپنا لو گے اور حضور کی محبت کو اپنا لو گے تو پھر رب انعام دیتا ہے کہ عرش کے سائے انہیں جگہ عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلی حدیث سنیں، متفق علیہ حدیث ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ سے مسلم البخاری کی حدیث، یہ ذاکرین کے حوالے میں میرا آج موضوع یہی ہے کہ ذکر کرنے والوں کو رب کیا انعام دیتا ہے، کتنی برکتیں عطا کر دیتا ہے، لیکن وہی ذکر اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت اختیار کرتا ہے، اپنے جلووں سے اسی کو نوازتا ہے جس کے سینے میں میرے آقا کی محبت آباد ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، حضور کی محبت کے ساتھ وہ ذکر کرتا ہے، اتنا انعام۔ دیکھو یہ حدیث پاک، اس حدیث میں کیا لکھا کہ رب کہتا ہے جبریل کو کہتا ہے، اللہ، جبریل کا مقام دیکھا ہے نا، تمام فرشتوں سے اعلیٰ ہے، سردار ہے، تمام آسمانی کتب کا حافظ ہے، اور بیت المعمور پہ اس کا مسکن ہے، سبحان اللہ، سدرۃ المنتہا، وہاں پہ رہنے والا، اس کو رب کیا کہتا ہے؟ جو ذکر میں مست ہو جائے، جو اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اس کے ذکر کی جلووں کو سے آشنائی حاصل کر لے، تو پھر اسے رب کیا انعام دیتا ہے؟ جبریل کو بلاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے جاؤ جبریل آسمانوں پہ ندا لگا دو، سبحان اللہ، یعنی کہ میسج دے دو، سلوگن، ندا لگانا سمجھتے ہو نا، زور سے بجا دو، نکارہ بجا دو، آسمانوں پہ یہ ندا لگا دو کہ فلاں بندے کے ساتھ رب کو پیار ہو گیا، سبحان اللہ، زمین پہ جو سجدہ کرتا ہے، جو اس کے ذکر میں بیٹھتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے وفا کرتا ہے اور ذکر کی مجلسوں میں آ کر بیٹھتا ہے، اعلان یہ ہوا، کیا اعلان ہوا کہ بتا دو آسمان کی مخلوق کو، آسمان کی مخلوق کو بھی باخبر ہو جائے، اسے معلوم ہو جائے اس بندے نے میری رضا کی خاطر اپنے سر کو جھکا کے میرے ذکر میں مست رہا ہے، میرے رسول سے، میرے محبوب سے وفا کی ہے، اسے بتا دو آسمان والوں کو کہ رب کو اس بندے سے پیار ہو گیا ہے، سبحان اس سے اللہ، وفا کر لی۔ اور پھر یہ اعلان آسمانوں تک نہیں رکھا کہ اس اعلان کو رب نے یہ کہا کہ پر اب جبریل جاؤ زمین کی سطح پہ، زمین والوں کو بھی یہ بتا دو کہ فلاں بندے کے ساتھ رب کو پیار ہو گیا ہے، سبحان اللہ، اور جب زمین پہ اعلان ہوتا ہے تو بس سمندروں کی تہوں میں جو مخلوق ہے وہ بھی اس بندے کی بخشش کے لیے دعائیں کرنے لگتی ہیں، سبحان اللہ، جو رب کی رضا کی خاطر اس ذکر میں مست ہو جاتی ہیں۔ تو میرے دوستو یہ انعام ملتا ہے، انعام والوں کو ملتا ہے، نسبت والوں کو ملتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے بھی صحابہ اکرام کے ہم تذکرے کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کا تذکرہ کرتے ہیں، امام شافعی کا تذکرہ کرتے ہیں، امام مالک کا تذکرہ
तस्करा करते हैं, हजरत मुजद्दिद अफसानी का तस्करा करते हैं, पीरान पीर का तस्करा करते हैं, उससे पीछे चले जाओ तो जुनैद बगदादी का तस्करा करते हैं, सरी सिद्दीकी का तस्करा करते हैं, और उससे पीछे चले जाओ तो फिर अबू ज़र गफारी का तस्करा करते हैं, बिलाल हबशी का तस्करा करते हैं, और उनसे आगे चले जाओ तो ये जो अरबा हैं, ये जो सबसे आला है मेरे नबी के गुलाम, इनको इनकी क्वालिटीज, इनके बैठना सोचना आला हो गया। कैसे? नबी की कुर्बत में रह के रब के जब जिक्र करने वाले, उनमें देखो तो अली शेर खुदा भी नजर आता है, उनमें देखो तो उस्मान गनी भी नजर आता है, उनमें देखो तो हजरत उमर फारूक भी नजर आता है, और इन सबसे बढ़कर जिसके सीने में मेरे आका की मोहब्बत है, रब की तौहीद का जलवा सन है, वो अबू बकर सदीक भी नजर आता है, वो भी जिक्र में मस्त रहने वाला। इनको मकाम कैसे मिला? ये जिक्र की बरकतों के सदके से, नबी की वफाओं के सदके से। नबी की वफा को हटा लो तो ना ये जिक्र कबूल होता है, ना ये बरकतें मिलती हैं। एक ही अकाई है, वो दैट इज द पर्सनैलिटी ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा के साथ प्यार कर लो। इसी जिक्र की बरकतों को हासिल करने के लिए एक और हदीस पाक मैं कोट करना चाहता हूँ, और हदीस भी बड़ी खूबसूरत, और ये हजूर की क्वालिटीज़ को, द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अता की जाती है, रब ने अता की है। और ये बुखारी की हदीस है और तिरमिज़ी की भी हदीस है। तिरमिज़ी में ये हदीस लिखी गई क्या कि some companions of Prophet sitting together, वो बैठे हुए थे, and they were discussing about the qualities and the capabilities of the different prophets of the different time. वो क्या कर रहे थे? वो बैठे हुए मस्जिद में आपस में बातें कर रहे थे, जिस हम बैठते हैं ना बातें करते हैं। अब सहाबा की बातें भी देखें क्या, हम दुनिया की बातें करते हैं, वो नबियों की बातें करते हैं, वो अंबिया के कैरेक्टर्स की बातें कर रहे हैं। अल्लाह के घर में बैठकर क्या करते हैं? वो डिस्कस कर रहे हैं आपस में। इन द मीन टाइम प्रॉफेट इस्लाम अप्रोच्ड देम, जब वो बातें कर रहे थे तो हजूर भी आ गए, तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अप्रोच्ड देम एंड लिसन देयर कन्वर्सेशन, और उनकी वो बातें सुन रहे थे। ही वाज लिसनिंग देयर कन्वर्सेशंस, और वो क्या कह रहे थे? एक सहाबी ने कहा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब ने जो है खलीलुल्लाह बना दिया, खलीलुल्लाह बना दिया, यही है ना, खलील बना दिया है। और दूसरे ने कहा कि हजरत मूसा को कलमतुल्लाह बना दिया है, मूसा को अपना कलाम स्पोक्स डायरेक्टली वो बना दिया है। और तीसरे ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह बना दिया है। ये आपस में करेक्टर बात कर रहे हैं, उनको बड़ा इनाम दे दिया रब ने, उन्हें बड़ा स्टेटस अदा कर दिया। और फिर एक साहबी खड़ा होकर कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम को सफीउल्लाह बना दिया। ये सारे कैरेक्टर्स, द क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट प्रॉफिट्स, दे वर डिस्कसिंग विद ईच अदर, आपस में वो बातें कर रहे थे। इन द मीन टाइम प्रॉफेट इस्लाम अप्रोच्ड एंड लिसन देयर कन्वर्सेशंस, एंड प्रॉफेट सेड आई हैव लिसन योर कन्वर्सेशंस, लिसन। सब प्रॉफिट कहता है, नबी रहमत कहता है, अब मेरी बात सुनो, बेशक, yet there is no doubt, इसमें कोई शक नहीं कि आदम अलैहिस्सलाम सफीउल्लाह है, the chosen one। क्या मतलब है? the chosen one, उसे अल्लाह ने चुन दिया है। ये बिल्कुल it is perfect and I believe that। और फिर कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब ने अपना खलील बनाया है, ये भी हक है। अब नबी कहते हैं ये भी हक है। और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को जो है अपने कलाम से हम नवाजी फरमाई है, स्पोक्स डायरेक्टली विद द ऑलमाइटी अल्लाह, वो अल्लाह से उन्होंने गुफ्तगू की है। ये इनाम क्वालिटीज अल्लाह हैज गिवन टू दैट प्रॉफिट मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको मूसा अलैहि सलाम को दी गई। और फिर कहा कि सैयदना ईसा अलैहि सलाम को रूहुल्लाह बनाया है, यानी कि उनको भी ये कुव्वत दी कि वो बीमारों को हाथ लगाते हैं तो बीमारियां दूर हो जाती हैं, उनकी नजरों में बिनाई हो तो बिनाई दूर हो जाती है। बेशक हजूर ने कहा सबको ये क्वालिटीज रब ने दी हैं, मैं बिलीव करता हूँ। लेकिन लिसन, आई एम द हबीबुल्लाह, मैं रब का हबीब हूँ, द मोस्ट बिलव्ड पर्सनैलिटी ऑन द फेस ऑफ अर्थ, अमंग द प्रॉफिट द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी है। मुझे रब ने अपना हबीब बनाया है। और हबीब का कमाल ये है कि मूसा मांगे अपना जलवा दिखा, और हबीब का डिफरेंशिएशन यही है कि मूसा और हबीबुल्लाह में, कलीमुल्लाह में और कलमतुल्लाह में, रूहुल्लाह में, सफीउल्लाह में और हबीबुल्लाह में ये फर्क है कि वो ये तशनीकी होती है, ए रब अपना जलवा दिखा, और हबीबुल्लाह का मकाम है कि रब खुद कहता है आके मेरा जलवा देख। सुभान अल्लाह, ये शान है, ये हबीब की शान है। और मेरे आका ने इस हदीस के आगे फरमाया मैं इस पे फख्र नहीं करता, इतना इनाम दिया है रब ने, मैं फख्र नहीं करता। और कहा कि लिसन,
सुनो, आगे भी मैंने रब ने मुझे इनाम दिया है कि मैं ही I will be the first who intercede with Allah subhanahu wa ta'ala. سبحان اللہ. मैं ही होगा जो सबसे पहले अल्लाह से बात करूंगा, तुम्हारी बख्शिश का समा और अर्ज लेके जाऊंगा. And I will be the first whose intercession will be accepted. और मैं ही होगा जिसकी दुआ सबसे पहले कबूल की जाएगी. मुझे इस पे फख्र नहीं. और फिर कहा, सुनो, इसके बाद और अपनी क्वालिटीज बताई. Himself mentioning his qualities by his beloved and loving mouth. अपने मुंह मुबारक से कहते हैं, क्या कहा कि सुनो कि मैं ही पहला हूंगा जो जन्नत के दरवाजे को दस्तक दूंगा. और जन्नत मेरे लिए खोल दी जाएगी और मेरे साथ ये गरीब इश्क वाले दर्द वाले मेरे फॉलोअर्स मेरे साथ होंगे जन्नत में. सुभान अल्लाह. ये इनाम दिया है मेरे रब ने मेरे महबूब को क्वालिटीज को अता की गई. तो मेरे दोस्तों, आप और हम खुशकिस्मत हैं कि हमें ये थोड़ा सा वक्त जो मिला ये मोहब्बतों के लिए मिला है. सुभान अल्लाह. हजूर का मैसेज ही यही है ना. देखे ना, एक बुढ़िया मदीना तैयबा में अब बात उधर निकल जाएगी, ये ज़िम्नन में बात कर रहा हूँ. हदीस में आता है कि वो मदीना तैयबा में हजूर अपने गुलामों के पास जा रहे थे, तो गली के किनारे एक बुढ़िया आई, तो वो हजूर के दामन को पकड़ के खड़ी हो गई और कमली वाला उनकी बातें सुन रहा है. ये नहीं कहा कि मैं नबी आखिर ज़मा हूँ, ये क्या कर रही हो, उधर बैठ के मेरी बात सुनना. नहीं, आप खड़े हो गए और वहां पे उसकी सारी बातें सुनी. और जब बातें मुकम्मल कर चुकी तो फिर वहां से चले. तो देखने वाले कहने लगे, खुदा की कसम यही तो अल्लाह का नबी है. सुभान अल्लाह. कैरेक्टर है. दैट इज द मोरालिटी एंड कैरेक्टर ऑफ द प्रॉफेट इस्लाम. ये कैरेक्टर है मेरे आका का, ये अजमत है मेरे आका की. उस आका पे हम कुर्बान जाएं जिन्होंने हमें मोहब्बतों का पैगाम दिया है. और इस्लाम द मैसेज ऑफ पीस एंड ब्रदरहुड, यही तो मैसेज है, ये मोहब्बतों का मैसेज है. और अंग्रेज ने बड़े खूबसूरत अंदाज में जब कैरेक्टर ऑफ द प्रॉफेट इस्लाम स्टडी की, और उस कैरेक्टर को जिसने अपनाया वो औलियाए कामिलीन है जिनका मैंने तस्करा किया. ऐसे जिक्र का मजा नहीं आता जब सीने में मोहब्बत रसूल बसा लो, फिर जिक्र करो, देखो कितने जलवे तुम्हें मिलते हैं. सुभान अल्लाह. तुझी वालों पे कितना करम हो जाता है. मुझे तो फख्र है, आप आएगा आशिक रसूल, अब तो है ही मोहब्बतों वाले. अब मेरे सरकार के जिक्र में बैठते हैं, सरकार के दिन को मनाते हैं, मिलाद का तज़किरा करते हैं, सीरत का तज़किरा करते हैं, हजूर के मौजूदात का तज़किरा करते हैं. और जब हजूर का जिक्र जिसके सामने आए उसका चेहरा चमके, समझो वो मोमिन है, उसका सीना से पाक. ये तो मोहब्बतों वाले हैं और अज़मतों वाले. उसी कैरेक्टर को, हजूर के उस पाक कैरेक्टर को देखो. कमली वाला जो है, कितनी अज़मत वाला नबी, कितनी बरकत वाला. आपके बिलॉन्गिंग्स ऑफ द प्रॉफेट इस्लाम. सूरह बनी सईद, ये इन वाले बैठे हज़रत अल्लामा, क्या करते थे बनी सईद के फॉलोअर्स, उन्हें माने, उस नबियों को मानने वाले, वो जब जहाद में जाते थे अपने नबियों की चीज़ों को, बिलॉन्गिंग्स ऑफ देयर प्रॉफिट्स, उन्हें वसीला बना के आगे जाते थे. और उनका यकीन था इन तबर्रकात के सदके से रब ताला हमें फतह अता फरमाए और उन्हें फतह होती है. तो फिर हमारा नबी तो नबियों का सरदार है, उसकी तो हर बात आला, उसकी तो हर चीज आला, उसके जिस्म के साथ जो चीज लग जाए वो भी आला. और हजरत अब्दुल्ला इब्ने वहाब से ये रिवायत हदीस पाक, वन ऑफ द बेस्ट कंपेनियन ऑफ प्रॉफेट इस्लाम, वो कहते हैं कि मैं उम्मे सलमा के घर मुझे भेजा गया, मैं बीमार था. क्या था? मैं बीमार था. आई वॉज इल एंड माई पेरेंट्स ऑर्डर्ड मी टू विजिट द हाउस ऑफ हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा. उनके घर में जब मैं गया तो मैंने क्या देखा कि मैंने कहा, मैं प्याला लेके गया पानी का, ताकि वो हजूर का मुँह मुबारक, बाल मुबारक, क्या बाल मुबारक हजूर का, वो उनके घर में था. तो उन्होंने कहा कि ये मुँह मुबारक के साथ पानी लगा दे और ये पानी मैं पी लूँ तो फिर मैं शफायाब हो जाऊँ. ये उनका अकीदा मैं बता रहा हूँ. जब वो लेके गए, माई साहबा ने एक जो है चांदी, हदीस में आया कि चांदी की प्याली थी, चांदी की, उसमें मुँह मुबारक था. मैंने देखा तो हजूर का बाल मुझे नजर आया, उसमें पानी को फेर के वो मुझे दिया. और मेरा अकीदा था ये पानी अब पानी नहीं रहा, ये मुतबर्रक हो गया. ये होली वाटर हो गया है. तो जब मैंने पिया मुझे शफा हो गई. ये उनका अकीदा है. ये 1400 साल की बात कर रहा हूँ. आज का मुसलमान भी ये अकीदा रखेगा, हजूर की बिलांगी के साथ, हजूर के करैक्टर के सीरत के साथ, हजूर की मिलाद के साथ, हजूर की आमद के तस्करे, हजूर की मिराज के तस्करे जो करेगा, मेरा आका उस पर नजर करम फरमा देगा. और मेरे दोस्तों, यही वो करैक्टर है. जब अंग्रेज पढ़ता है सीरत को तो वो थॉमस कायलार भी कहता है, द प्रॉफेट ऑफ इस्लाम वाज द ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर ऑफ मैनकाइंड. He had not accomplished the savage and warring Arab tribes,
but also gave birth to a society which created the greatest revolution in the annals of mankind. And the Prophet of Islam proclaimed the sovereignty and the oneness of the Almighty Allah. یہ کتنا بڑا اعلان ایک غیر کی زبان سے میرے نبی کی حقیقت کا اعلان ہو رہا ہے. تو پھر تو ہے ہی حقیقتوں والا نبی, عظمتوں والا نبی ہے. اور کیا کہا کہ یہ میرا نبی جو ہے وہ انگریز کہتا ہے